So, welcome back, all students. Good morning to all of you. So, today we will in the lecture number 7 of windowing and clipping. So, in last lecture we have seen some part of Lian Barsky algorithm. So, today we will see the algorithm and example on that Lian Barsky algorithm. So, the example is asked many times on this algorithm. So, we have seen some part, that is, we have seen the how the parametric equation is used to derive some condition, boundary conditions, and we are obtaining the values of p1, p2, p3, p4, and q1, q2, q3, q4, and depending on the values of p1 to p4 and q1 to q4, we assume that some conditions like here we can see, suppose the values of p1 is 0, then we can say line is parallel to left clipping boundary. p2 is 0, line is parallel to right clipping boundary. If value of p3 is 0, line is parallel to bottom clipping boundary. And if value of p4 is 0, then line is parallel to top clipping boundary. And next is qi. If qi is less than 0, q ची व्हॅल्यू जर लहान असेल तर लाईन इज कम्प्लीटली आउटसाइड द बाउंड्री. q ची व्हॅल्यू 0 पेक्षा ग्रेटर असेल तर लाईन इज इनसाइड द क्लिपिंग बाउंड्री. And if value of t is less than 0, line proceeds from outside to inside the clipping boundary. And one more condition is there: if value of pi is greater than 0, then we can say line is proceeds from inside to outside the clipping boundary. But these are the some conditions. But many times the example asked on this algorithm is means it is already given that they will give such example that the line will definitely intersect at some point with that rectangle. So 99% the line is intersecting, and we have to find that intersecting point. Okay, so it is not necessary to check every time these conditions. Just concentrate on to calculate the values of p1 to p4 and q1 to q4 post. Okay, so first we will see some steps of algorithm. These are the common first two steps. In last lecture we have seen these two steps. Read two endpoints of line, say p1 and p2, that is x1 y1 and x2 y2. Then read two corners of that window, that is x minimum, y maximum, x maximum, y minimum. So these are the two corners, that is left top and right bottom. Okay, then this is main step. First we have to calculate the p1, p2, p3, p4, q1, q2, q3, q4. This formula is p1 minus delta x, p2 delta x, p3 delta y minus delta y, p4 delta y. q1 is x1 minus x minimum, q2 is x max minus x1, q3 is y1 minus y minimum, and q4 is y max minus y1. So we have seen already these values of p1 to p4 and q1 to q4 in the last lecture. So in example also we have, first we will calculate these values. Okay, then some theoretical part is there. uh, so it is, these conditions are given for where that line means it is inside, outside, parallel. So don't worry about these four steps. Just we will calculate first p1 to p4, q1 to q4. And uh, we know that in previous algorithm also, the values of t is start from 0 and up to t2 is 1, 0 to 1. The value of t will be in between the 0 to 1. So calculate first
व्हॅल्यूज ऑफ Q divided by QI divided by PI for I is equal to 1, 2, 3, 4. Okay, so we will calculate first Q1 divided by P1, Q2 divided by P2, Q3 divided by P3, Q4 divided by P4. So this is a first step. Calculate values for Qi divided by Pi for I is equal to 1, 2, 3, 4. Okay, then select values of Qi divided by Pi where Pi is less than 0. ज्या ठिकाणी पी ची व्हॅल्यू 0 पेक्षा लहान आहे, ठीक आहे, ज्या ठिकाणी पी ची व्हॅल्यू ही 0 पेक्षा लहान आहे, ठीक आहे, आपण कॅल्क्युलेट काय केलं, क्यू आय डिवाइड बाय पी आय केलेला आहे आणि ज्या काय व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केलेल्या आहेत, बरोबर आहे, अशा 4 व्हॅल्यू आहेत, बरोबर आहे. क्यू आय डिवाइड बाय पी आयच्या टोटल व्हॅल्यू किती आहेत, 4 आहेत, कारण इथं आपण P1 to P4 आणि Q1 to Q4 घेतलेला आहे. तर त्या ज्या 4 व्हॅल्यू आहेत, तर त्या 4 व्हॅल्यू मध्ये जिथं जिथं पी ची व्हॅल्यू ही 0 पेक्षा लहान आहे, म्हणजे मायनस आहे, लक्षात येते का, मायनस आहे, तर त्या व्हॅल्यू मधील मॅक्झिमम व्हॅल्यू जी आहे, त्या व्हॅल्यू मधील मॅक्झिमम व्हॅल्यू असाइन मॅक्झिमम आउट ऑफ देम ऍज अ T1. तर T1 ला व्हॅल्यू ती असाइन करायची आणि टोटल 4 व्हॅल्यू आहे आणि क्यू आय डिवाइड बाय पी आय मध्ये जिथे ज्या ठिकाणी ज्याचा छेद, बरोबर, जे आपण डिवाइड करणार आहे त्याचं पी, ज्या ठिकाणी पी ची व्हॅल्यू ही 0 पेक्षा मोठी आहे, इथे आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत P1, P2, P3, P4. ज्या ठिकाणी व्हॅल्यू पी ची व्हॅल्यू 0 पेक्षा लहान आहे, तर त्या ठिकाणी काय करायचं आहे, हे जे डिव्हिजनचं उत्तर येईल क्यू डिवाइडेड बाय पी, तर त्याच्यातला जो मॅक्झिमम व्हॅल्यू असणार आहे ती कशाला असाइन करायची, T1 ला असाइन करायची. आणि नेक्स्ट सिलेक्ट व्हॅल्यूज ऑफ क्यू आय डिवाइडेड बाय पी आय वेअर पी आय ग्रेटर दॅन 0, म्हणजे ज्या ठिकाणी पी ची व्हॅल्यू 0 पेक्षा मोठी आहे, फक्त पी ची बोलतोय मी, फक्त पी ची व्हॅल्यू 0 पेक्षा मोठी आहे, बरोबर. मग ह्यांचे जे काय भागाकार येणार आहे क्यू डिवाइडेड बाय पी करून, तर तो भागाकार मध्ये तो जो भागाकार आहे ती व्हॅल्यू जी आहे, वी विल असाइन दॅट मिनिमम आउट ऑफ देम ऍज अ T2, बरोबर आहे. तर त्याची मिनिमम व्हॅल्यू जी आहे क्यू डिवाइड बाय पी असा जो काय भागाकार आहे, बरोबर आहे, त्याच्यातल्या त्या भागाकारामधल्या मिनिमम व्हॅल्यू जी आहे, बरोबर, डिव्हिजन केल्यानंतर जे येणारं उत्तर आहे, तर त्यातली मिनिमम व्हॅल्यू आपण T2 ला असाइन करायची आणि जिथे पी ची व्हॅल्यू 0 पेक्षा लहान आहे असे जे काय भागाकार आहेत त्याच्यातली मॅक्झिमम व्हॅल्यू जी आहे भागाकाराची ती कशाला असाइन करायची आहे, T1 ला असाइन करायची. हे लक्षात ठेवा, T1 आणि T2 आपण एक्झाम्पल मध्ये अजून एकदा बघू, लक्षात येईल तुम्हाला. नेक्स्ट काय करायचं आहे बघा, नेक्स्ट इफ T1 इज ग्रेटर लेस दॅन T2, हे ऑब्व्हियसली असणारच आहे. आता ते इंटरसेक्शन पॉइंट आहे, बरोबर आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे की एखादी लाईन आहे ती इंटरसेक्टिंग झालेली आहे, तर त्याची पॉइंटला त्यांनी नावं काय दिलेले आहेत बघा, त्याला नावं अशी दिलेली आहेत. पहिल्या पॉइंटला नाव दिले x1 y1, ठीक आहे, हा पहिला इंटरसेक्शन पॉइंट. दुसरा इंटरसेक्शन पॉइंट आहे त्याला नाव काय दिलेलं आहे x2 y2. लक्षात आलं, हे जे काय आहे ते इंटरसेक्टिंग पॉइंट आहे, त्याला नाव काय दिले, x1 y1, x2 y2. हे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आहे, हे प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला करायचंच आहे. आणि आपल्याला आता काय करायचं आहे बघा, कॅल्क्युलेट कसं करायचं आहे त्याची फॉर्म्युले, x1 इज इक्वल टू x1 प्लस T1 डेल्टा x, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस T2 डेल्टा x, y1 इज इक्वल टू y1 प्लस T1 डेल्टा y, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस T2 डेल्टा y. ओके, तर हे पॉइंट हे म्हणजे काय, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. तर ही आपली फायनल स्टेप असणार, लक्षात आलं काय बघा. ओके, तर त्यांनी तो रेक्टँगल दिलेला असणारा लाईन, तर आपण लाईनचे पण पॉईंट त्यांनी दिलेले असतात, त्यामुळे आपण जशी मागच्या ठिकाणी मागच्या वेळेला एक रफ डायग्राम पहिल्यांदा काढलेली असते, ती डायग्राम काढायचीच, ती डायग्राम आपल्याला रेक्टँगल काढायची, ती लाईनचे पण पॉईंट दिलेले असतात ते आपण काढायचं आहे, फक्त इंटरसेक्टिंग पॉईंट हे आपण कॅल्क्युलेट करायचे. ओके, त्यासाठी आता एक्झाम्पल आपण बघूया. एक विचारलेलं एक्झाम्पल आहे बघा, मला वाटतंय एक्झाम्पल समर 19 ला विचारलं होतं. एक्झाम्पल बघा व्यवस्थित काय काय केलेलं आहे याच्यामध्ये. एक्झाम्पल कसं आहे बघा, अप्लाय द लियानबार्स्की अल्गोरिदम टू द लाईन विथ कोऑर्डिनेट 30, 60 अँड 60, 25. ओके, 30, 60 अँड 60, 25 हे पॉईंट दिलेले आहेत. ओके, त्या लाईनचे अगेन्स्ट द विंडो. आता ते विंडो जे आहे रेक्टँग्युलर विंडो, त्याचे पॉइंट्स बघा, एक्स मिनिमम, वाय मिनिमम, ते त्यांनी दिलेलं आहे एक्झाम्पल मध्ये.
एक्स मिनिमम वाय मिनिममची व्हॅल्यू 10 दिलेले आहेत. एक्स मॅक्स वाय मॅक्सच्या व्हॅल्यू काय दिलेल्या आहेत 50. ओके, हे त्यांनी दिलेलं आहे. रेक्टँगल आहे, एक्स मिनिमम वाय मिनिमम म्हणजे आता समजा हा रेक्टँगल असं समजा, तर काय येईल एक्स मिनिमम वाय मिनिमम येईल. बरोबर आहे. आता मॅक्झिमम व्हॅल्यू एक्स ची कुठं असणार आहे, इथं असणार आहे, एक्स मॅक्स आणि वाय मॅक्स. बरोबर आहे. म्हणजे हे पॉईंट त्यांनी दिले आहेत, हा पॉईंट आणि हा पॉईंट त्यांनी दिलेला आहे. इथे एक्स मिनिमम असणार, वाय पण मिनिमम असणार. बरं लक्षात येते का बघा. आणि ह्या पॉईंटला एक्स मॅक्स असणार, वाय मॅक्स असणार. लक्षात येते. हा रेक्टँगल नाही आहे, हा एक टेबल आहे. डायग्राम पुढे दिलेली आहे, परंतु लक्षात ठेवा की, आणि ही लाईन आहे. लाईन कुठली आहे 30 60 आणि 60 25. तर साधारण डायग्राम कशी आहे आधी दाखवतो तुम्हाला. ही अशी डायग्राम असणार आहे. अशी काय असणार आहे, ही डायग्राम आहे. बरोबर आहे. हे आपण आधी काढून घ्यायचं. एक्स मिनिमम वाय मिनिमम एक्स मॅक्स वाय मॅक्स, ती विंडो आहे. डब्ल्यू लिहिलेलं आहे, ती विंडो आहे. असा एक रेक्टँगल येईल आणि अशी काही अशी लाईन ड्रॉ केलेली आहे. बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये ते पॉईंट दिलेले आहे त्यांनी, x1 y1 आणि x2 y2. x1 y1 म्हणजे 30 60 दिलेला आहे आणि x2 y2 काय दिलेला आहे 60 आणि 25. हे असे दिलेलं आहे. मग आपण पहिल्यांदा डायग्राम काढून घ्यायची, लाईन ड्रॉ करायची आणि आपल्याला फाइंड काय करायचे, हे दोन इंटरसेक्टिंग पॉईंट काय करायचे, कॅल्क्युलेट करायचे. हेच एक्झाम्पल आहे इंटरसेक्टिंग पॉईंट. आता हे कसे काढायचे, आता हे तो जो अल्गोरिदम दिलेला आहे त्यानुसार आपण काय करणार आहोत, इंटरसेक्टिंग पॉईंट जे आहेत ते कॅल्क्युलेट करणार आहोत. ते जरा बघा कसं केलेलं आहे. पहिल्यांदा काय करायचं आहे बघा, टेबल मध्ये काय लिहिलेलं आहे बघा. x1 y1 x2 y2. x1 y1 दिलेला आहे 30, x1 60, y1 x2 60, y2 25. हे दिलेलं आहे. हे त्यांनी इट इज ऑलरेडी गिवन इन द एक्झाम्पल. हे दिलेलं आहे x1 y1 x2 y2. आता बघा नेक्स्ट काय केलेलं आहे बघा, हे पण त्यांनी दिलेलं आहे. विंडोचे कोऑर्डिनेट म्हणजे त्या रेक्टँगलचे एक्स मिनिमम दिलेला आहे, किती दिलेला आहे 10. वाय मिनिमम दिलेला आहे 10. एक्स मॅक्स दिलेला आहे 50. वाय मॅक्स दिलेला आहे 50. हे त्यांनी दिलेलं आहे. आपण जे काही गिवन आहे त्या एक्झाम्पल मध्ये हे आपण इथं, तर याच्यावरून सगळे फॉर्म्युले आहेत. हे एकदा आपल्याला मिळालं, काहीच आपल्याला पुढं तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला काही अडचण येणार नाही. मग आपले फॉर्म्युले आहेत P1 to P4 आणि Q1 to Q4 आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं. काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, P1 to P4 आणि Q1 to Q4. P1 चा फॉर्म्युला आहे मायनस डेल्टा एक्स. म्हणजे तो फॉर्म्युला मध्ये टाका. डेल्टा एक्स म्हणजे काय सांगा, x2 मायनस x1 60 मायनस 30. बरोबर. म्हणजे इथे काय झालं 60 वजा 30 30, म्हणजे उत्तर काय आलं वजा 30. P2 काय आहे डेल्टा एक्स, x2 मायनस x1 60 वजा 30 30 आलेला आहे. P3 काय आहे मायनस डेल्टा वाय. डेल्टा वाय म्हणजे y2 मायनस y1 25 वजा 60 काय आलं वजा 35, आणि हे वजा चिन्ह म्हणजे वजा वजा अधिक झालं म्हणून काय झालं 35. P4 काय आहे बघा डेल्टा वाय म्हणजे y2 मायनस y1 25 वजा 60 मायनस 35. बरोबर. 25 वजा 60 वजा 35 आलं. ओके. ह्या P1 P2 P3 P4 याच्यामधले एकही व्हॅल्यू काय नाही आहे, झिरो नाही आहे. म्हणजे ती काय लाईन पॅरलल वगैरे नाही आहे. ओके, ती इंटरसेक्टिंग होणार आहे. ओके. त्याच्यानंतर Q1 बघा. आता बघा P1 मधली 0 पेक्षा लहान व्हॅल्यू काय आहे, ही आहे. म्हणजे ह्या P1 टू P4 मध्ये P1 ही व्हॅल्यू 0 पेक्षा लहान आहे का, तर मायनस 30. P4 ची व्हॅल्यू पण काय आहे बघा मायनस 35. म्हणजे P1 आणि P4 च्या व्हॅल्यू काय आहे, त्या लहान आहे 0 पेक्षा, आणि P2 आणि P3 चे व्हॅल्यू काय आहेत 0 पेक्षा मोठे. हे आपल्याला पुढे लागणार आहे, म्हणून आता लक्षात ठेवा P1 आणि P4 च्या व्हॅल्यू या 0 पेक्षा लहान आहेत आणि P2 आणि P3 च्या व्हॅल्यू या 0 पेक्षा मोठ्या आहेत. ओके. नंतर Q1 चा फॉर्म्युला ऑलरेडी अल्गोरिदम मध्ये आहे, x1 मायनस xw मिनिमम. x1 काय आहे सांगा 30, x मिनिमम काय आहे 10, 30 वजा 10 20. Q2 चा फॉर्म्युला काय आहे x मॅक्स मायनस x1. x मॅक्स काय आहे 50, 50 मायनस x1 काय आहे 30, उत्तर काय आलं 20. नंतर Q3 चा फॉर्म्युला काय सांगा बघू. Q3 चा फॉर्म्युला y1 मायनस y मिनिमम, y1 मायनस y मिनिमम म्हणजे काय आलं 60 वजा 10. 60 वजा 10 म्हणजे काय येणार आहे, उत्तर काय येणार आहे 50 येणार. लक्षात आलं का बघा, 60 वजा 10 काय येणार आहे 50 येणार. ओके. तर अशा पद्धतीने आपण काय केलं, P1 P2 P3 P4 Q1 Q2 Q3 काढलेला आहे. आता आपल्याला काय काढायचं आहे, Q4 काढायचं आहे. आता आपल्याला काय काढायचं आहे, Q4 काढायचं आहे. Q4 पण काढलेला आहे बघा.
Q4 चा फॉर्म्युला दिलेला आहे अल्गोरिदम मध्ये. y max yw max मायनस y1. मग y max आपल्याकडे काय आहे 50 आहे, y1 किती आहे 60 आहे, हे दिलेलं आहे 50 वजा 60 वजा 10. आता नंतरची नेक्स्ट स्टेप काय असणार बघा हे अल्गोरिदमची, qi डिवायडेड बाय pi म्हणजेच q1 डिवायडेड बाय p1, q2 डिवायडेड बाय p2, q3 डिवायडेड बाय p3 आणि q4 डिवायडेड बाय p4 हे काढायचं. पहिली स्टेप बघा, q1 डिवायडेड बाय p1. q1 ची व्हॅल्यू काय आहे मगाशी आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे 20, p1 ची व्हॅल्यू काय आहे वजा 30. मग ह्या दोघांचं उत्तर काय आलेलं आहे मायनस 0.667. लक्षात हे मायनस आहे. नंतर Q2 डिवायडेड बाय P2 त्या व्हॅल्यू टाकायच्या 20 भागिले 30 0.667 हे प्लस आलेलं आहे. Q3 डिवायडेड बाय P3 50 भागिले 35 उत्तर काय आले 1.4285. नंतर Q4 डिवायडेड बाय P4, Q4 आहे मायनस 10, P4 आहे मायनस 35, मायनस मायनस प्लस उत्तर काय आलेलं आहे मायनस 0.2857. ओके. आता याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं बघा, याच्यामध्ये की आपल्याला T1 आणि T2 च्या व्हॅल्यू सिलेक्ट करायचे आहेत. आता पुढची स्टेप महत्वाची आहे, T1 आणि T2 हे करताना कसं करायचंय बघा, T1 ची व्हॅल्यू मॅक्झिमम व्हॅल्यू सिलेक्ट करायची आहे. कशातली मॅक्झिमम व्हॅल्यू सिलेक्ट करायची आहे, कशातली सिलेक्ट करायची आहे आपल्याला की जिथं पी च्या व्हॅल्यू जे आहेत, मी काय म्हणतो बघा, पी च्या व्हॅल्यू काय आहेत 0 पेक्षा लहान आहेत. आता हे जे 4 भागाकार आलेले आहेत बरोबर आहे, याच्यामध्ये पी ची व्हॅल्यू 0 पेक्षा लहान कुठं कुठं आहे, इथं आहे कुठं पहिल्या ठिकाणी बरोबर आहे P1 च्या ठिकाणी. अजून कुठं आहे P4 च्या ठिकाणी, इथं पण किती आहे मायनस 35. लक्षात येते काय बघा, मायनस 30 आणि मायनस 35. मग ह्या दोन ठिकाणी त्यांचे भागाकार किती आहेत मायनस 0.67, मायनस 0.667 आणि 0.2857. ओके. तर ह्याच्यामधली मॅक्झिमम व्हॅल्यू सिलेक्ट करायची. मॅक्झिमम व्हॅल्यू काय आहे 0.2857. सिन्स का याच्यातली घेतली, सिन्स फॉर दिस व्हॅल्यूज पी लेस दॅन 0 म्हणजे पी 0 पेक्षा लहान म्हणजे काय पी निगेटिव्ह आहे. ह्या व्हॅल्यूंना बरोबर, ह्या ज्या व्हॅल्यू आहेत मायनस 0.667 आणि 0.2857 हा जी व्हॅल्यू आलेली आहे, ह्या ठिकाणी पी ची व्हॅल्यू ही 0 पेक्षा लहान आहे, म्हणून काय घ्यायचं आहे ह्या मधली मॅक्झिमम व्हॅल्यू आपण सिलेक्ट करायची. ओके. मॅक्झिमम काय आहे 0.28 आणि ती कशाला असाइन करायची T1 ला असाइन करायची. त्याच्यानंतर T2 ला बघा, T2 ला काय करायचं आहे, T2 ला मिनिमम व्हॅल्यू घ्यायची. ओके, मिनिमम व्हॅल्यू घ्यायची आहे. याच्यामध्ये बघा मिनिमम व्हॅल्यू घ्यायची आहे, तर ज्या ठिकाणी पी ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे, पॉझिटिव्ह कुठं कुठं आहे P2 ला आणि P3 ला, P2 आणि P3 ला. या ठिकाणी काय बघा P2 30 आहे, P3 35 आहे, म्हणजे हे पॉझिटिव्ह आहे. तर ह्यांचा भागाकार काय आलेला आहे बघा इकडं 0.667 आणि 1.4285. ओके, 1.4285. तर ह्याच्यामधली व्हॅल्यू काय घ्यायची आपल्याला मिनिमम व्हॅल्यू घ्यायची. याच्यामधली व्हॅल्यू काय घ्यायची आहे मिनिमम व्हॅल्यू. मग मिनिमम व्हॅल्यू काय आहे 0.667. मिनिमम व्हॅल्यू काय आहे 0.667. लक्षात येते काय बघा. तर हे थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे, परत एकदा सांगतो. आपल्याला हे इथपर्यंत सोपं आहे, कुठलं Q1 डिवायडेड बाय P1 अप टू Q4 डिवायडेड बाय P4 हे सोपं आहे. ह्याच्या पुढे काय करायचं आहे की पहिल्यांदा आपण काय करायचं की निगेटिव्ह व्हॅल्यू शोधायच्या P च्या. मग ती कुठं कुठं आहे P1 आणि P4 ला. मग त्यांचा जो भागाकार आलेला आहे त्याच्यातली मॅक्झिमम व्हॅल्यू घ्यायची. पी ची व्हॅल्यू मिनिमम, पी ची व्हॅल्यू काय शोधायची लेस दॅन 0 आणि त्याच्यामधली भागाकारची व्हॅल्यू मॅक्झिमम शोधायची. इट विल बी असाइन्ड टू द T1. देन T2 ला कसं करायचं आहे की पी ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह कुठं कुठं आहे P2 ला आणि P3 ला. त्यांचा भागाकार मधली व्हॅल्यू काय घ्यायची मिनिमम व्हॅल्यू घ्यायची. त्या भागाकार मधली मिनिमम व्हॅल्यू घ्यायची. मग मिनिमम व्हॅल्यू काय आहे, मिनिमम व्हॅल्यू जी काय आहे ती 0.667. ह्या दोघांच्यातली मिनिमम व्हॅल्यू काय 0.667. ह्या दोघांच्यातली मॅक्झिमम व्हॅल्यू काय 0.857, 0.2857. ओके. मग T1 आणि T2 आपल्याला मिळालेले आहे. ओके. मग आता आपल्याला काय करायचंय बघा
T1 आणि T2 मिळाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे की एंड पॉइंट आपल्याला हे करायचे आहेत, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपल्याला काढायचे आहेत. मग त्यासाठी फॉर्म्युला काय आहे की आता T1 T2 म्हणजे काय आहे, आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये किंवा ह्या अल्गोरिदम मध्ये इथं असणार आहे T1 आणि इथं असणार आहे T2 आणि T2. ओके, तर ते फॉर्म्युला कसं केलेलं आहे बघा, हे पण दिलेलं आहे. x1 चा फॉर्म्युला काय आहे, x1 प्लस T1 डेल्टा x, x1 प्लस T1 डेल्टा x. x1 ची व्हॅल्यू काय आहे 30, ते तिने दिलेलं आहे. T1 ची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केली, काय कॅल्क्युलेट केली आता 0.2857. ठीक आहे, ती इथे ठेवली. T1 ची व्हॅल्यू काय ठेवलेली आहे 0.2857 गुणिले डेल्टा एक्स काय आहे आपल्याला x2 मायनस x1 म्हणजे काय आलं ते उत्तर 30. ओके, डेल्टा एक्स ची व्हॅल्यू काय आहे 30, कारण का x2 मायनस x1 म्हणजे 60 वजा 30 केल्यानंतर उत्तर काय येणार आहे 30. ओके, मग त्याचं उत्तर काय आलेलं आहे 38.571. हा पहिला पॉइंट आहे x1. त्याच्यानंतर y1 चा फॉर्म्युला काय बघा, y1 प्लस T1 डेल्टा y1 ची व्हॅल्यू काय आहे 60 हे त्यांनी दिलेलं आहे, प्लस T1 ची व्हॅल्यू काय दिलेली आहे आता आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे 0.2857 गुणिले डेल्टा y म्हणजे काय y2 मायनस y1 म्हणजे 25 वजा 60 म्हणजे वजा 35, याचं उत्तर काय आलेलं आहे 50. ओके, हे x1 आलेला आहे y1 आला म्हणजे इथला पॉइंट आलेला x1 आणि y1. आता आपल्याला काय काढायचं इथं x2 आणि y2 काढायचं. ठीक आहे, x1 y1 x2 y2 म्हणजे हे एंड पॉइंट्स आहेत. x1 y1 x2 y2 म्हणजे हे एंड पॉइंट्स आहेत. इंटरसेक्टिंग पॉइंटला आपण काय म्हटलेलं आहे x1 y1 x2 y2. आता x2 कसा काढायचा बघा, त्याचा फॉर्म्युला काय बघा x1 प्लस T2 डेल्टा x, x1 प्लस T2 डेल्टा x. त्याच्यामध्ये काय बघा x1 काय 30 अधिक T2 काय आहे आपण कॅल्क्युलेट केलेलं 0.667. बरोबर, इथे कॅल्क्युलेट केलं बघा 0.667, ती व्हॅल्यू इथं आपण टाकले गुणिले डेल्टा एक्स किती आहे 30, याचं उत्तर काय आलेलं आहे 50. y2 जो फॉर्म्युला काय y1 प्लस T2 डेल्टा y1 आहे 60, T2 आहे 0.667 गुणिले डेल्टा y ची किंमत किती आहे वजा 35, याचं उत्तर काय आलेलं आहे 36.655. तर हे फॉर्म्युला साधारण सेम आहे बघा, तुम्ही केअरफुली जर बघितला x1 ला x1 प्लस T1 डेल्टा x, y1 ला y1 प्लस T1 डेल्टा y च्या ठिकाणी डेल्टा y1 च्या ठिकाणी y1, y2 च्या ठिकाणी इथं आपल्याला काय करायचं आहे म्हणजे x1 y1 च्या वेळेला T1 घेतलेला आहे T1 x2 y2 च्या वेळेला T2 घेतलेला आहे, लक्षात आलं. आणि लिहिताना फॉर्म्युला साधारण सेमच आहे बघा, x1 इज इक्वल टू x1 प्लस T1 डेल्टा x, x2 ला कसं घेतलेलं आहे x1 प्लस T2 डेल्टा x. म्हणजे इथं फक्त काय चेंज केलं सांगा, इथं T1 टाकलं इथं T2 टाकलं. y1 आणि y2 मध्ये काय फरक आहे बघा, y1 इज इक्वल टू y1 प्लस T1 डेल्टा y2 इज इक्वल टू y1 प्लस T2 डेल्टा म्हणजे फक्त T2 टाकले, फक्त T1 T2 तेवढा चेंज करायचा, लक्षात येते काय बघा. तर अशा पद्धतीने काय करायचे ते इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ठीक आहे, थोडस एक्झाम्पल जरासं थोडस किचकट आहे, परंतु तुम्ही व्यवस्थित केअरफुली केलं तर काय अडचण येणार नाही. हे त्यांनी दिलेलं असते किंवा काही वेळेला टॉप लेफ्ट राईट बॉटम असं म्हणतात, त्यावेळेला आपण सिलेक्ट करायचं की आपल्याला हे एक्स मिनिमम म्हणजे काय, वाय मिनिमम म्हणजे काय, एक्स मॅक्स वाय मॅक्स. या रेक्टँगल मधले कुठलेही जर 2 पॉईंट दिले डायगोनली तर तुम्ही हे उरलेले 4 पॉईंट आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. बरोबर, हा रेक्टँगल आहे कुठलाही, मग रेक्टँगलचे 2 पॉईंट त्यांनी देणार डायगोनलचे, त्याच्यावरून आपण उरलेले पॉईंट्स आपण हे कुठलेही कॅल्क्युलेट करू शकतो. लक्षात येते काय बघा, कारण एक्स मिनिमम एक्स मॅक्सिमम वाय मिनिमम वाय मॅक्स हे आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो, परंतु ते परफेक्ट काढायचं आहे. x1 y1 x2 y2 त्यांनी दिलेलं असते, हे आपण काढायचं. काही वेळेला हे ते लेफ्ट टॉप कॉर्नर बॉटम राईट कॉर्नर असं काहीतरी म्हणतात, किंवा लेफ्ट बॉटम कॉर्नर राईट बॉटम कॉर्नर राईट टॉप कॉर्नर. हे लक्षात येते की बाबा इथं व्हॅल्यू एक्स ची मॅक्झिमम आहे काय मिनिमम आहे, डाव्या साईडला एक्स ची व्हॅल्यू मिनिमम आहे, उजव्या साईडला एक्स ची व्हॅल्यू मॅक्झिमम आहे. व्हर्टिकल कन्सिडर केलं तर खाली वाय ची व्हॅल्यू मिनिमम आहे, वर वाय ची व्हॅल्यू मॅक्झिमम. लक्षात, तर त्याच्यावरून तुम्हाला हे जरी त्याने हे दिलेलं नसेल डायरेक्ट एक्स मिनिमम वाय मिनिमम, तर ते काय देतात बॉटम कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर असं त्यांनी दिलेलं असते. त्याच्यावरून तुम्ही काय कॅल्क्युलेट करा, ह्याच्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा एक्स वायच्या मिनिमम आणि मॅक्झिमम. P1 P2 P4 Q1 Q2 Q4 हे त्यांनी फॉर्म्युला दिलेलं आहे. P1 चा मायनस डेल्टा एक्स आहे, P2 चा डेल्टा एक्स, P3 चा मायनस डेल्टा वाय, पुन्हा P4 चा डेल्टा वाय.
नंतर Q1, Q2, Q3 आणि Q4 हे पण फॉर्म्युले तुम्ही व्यवस्थित वापरायचे आहेत. वापरल्यानंतर आपल्याला चेंज काय करायचं आहे, इथं पुढची स्टेप Q1 डिवाइडेड बाय P1, Q2 डिवाइडेड बाय P2, Q3 डिवाइडेड बाय P3, Q4 डिवाइडेड बाय P4 कॅल्क्युलेट करायचं आहे. कॅल्क्युलेट केल्यानंतर ज्या ठिकाणी निगेटिव्ह व्हॅल्यू आहेत पीच्या, ओके, त्याचं जे भागाकार आलेला असतो त्याच्यातली मॅक्झिमम व्हॅल्यू सिलेक्ट करायचे. ते असाइन कशाला करायची, T1 ला. T2 ला काय असाइन करायचे आहे, मिनिमम व्हॅल्यू सिलेक्ट करायची. कशातली, ज्या ठिकाणी पी ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे, बरोबर आहे, पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहे, त्या ठिकाणी काय करायचे आहे, त्याचा जो भागाकार आहे त्याच्यातला व्हॅल्यू मिनिमम व्हॅल्यू सिलेक्ट करायचे. या सगळ्या व्हॅल्यू ते लिहायचे, त्याच्यातली मिनिमम व्हॅल्यू, इथं पण सगळ्या व्हॅल्यू लिहायचे, त्याच्यातली मॅक्झिमम व्हॅल्यू घ्यायची. ओके, हे एकदा असाइन केलं तर तुम्ही ते पहिली व्हॅल्यू T1, दुसरी व्हॅल्यू T2, मग हे शेवटचे फॉर्म्युला आहे, x(x1), y(y1), x(x2), y(y2). ओके, तर अशा पद्धतीने हे एक्झाम्पल विचारलेलं आहे. मे बी अजून बहुतेक मला वाटतं अजून एखाद दुसरं एक्झाम्पल पण MS ला विचारलेलं आहे. तर तुम्ही हे एक्झाम्पल व्यवस्थित केअरफुली जरा स्टडी करा. मी तुम्हाला ग्रुपवर अजून एक एक्झाम्पल सेंड करतो, ते पण घरी तुम्हाला जमते का बघा, ट्राय करा. ठीक आहे, तर आज आपण इथं